ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ ਗੁਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਹੁਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਪਾਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ ਨਿਕੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੋਹਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਇਸ ਭਾਂਤ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਦਇਓ ਉਪਦੇਸ਼
सिमरत है सतनाम को, मेटत सगल क्लेश। परम सन्मानयोग सतगुरु चवर छत्र तखत दे मालक, हाजरा हजूर जहरा जहूर शब्द गुरु, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला असीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दोहरा श्री अर्जन इस भांत, सिख करे दयो उपदेश। सिमरत है सतनाम को, मेटत सकल क्लेश। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय नंबर 46 शुरू करते लिखते हैं कि इस ढंग दे नाल धन गुरु अर्जन देव जी सिख बनाउंदे ने, सिखां नूं उपदेश दिंदे ने। किस ढंग नाल कि जिवें कल पिछले प्रसंग विच आप जी ने भाई बहोड़े जी का प्रसंग सुनिया कि सुनियारे का काम करा कि ना करा, और सतगुरु जी कहते हैं पाई किरत कोई माड़ी नहीं, बस उहदे च हेरा फेरी नहीं करनी। धंधा कोई भी करो उहदे च हेरा फेरी ना होवे, वो धंधा धर्म बन जाता है। और धर्म का चोड़ा पा के जे धर्म के नां ते भी ठगियां मारो, फिर वो धर्म भी असल विच धंधा ही है। हुण कवि संतोख सिंह जी अगे लिखते हैं, गुरु साहब जी इस तरह उपदेश दे के सिखां नूं सिक्खी की दात बख्शदे ने, और सिख दात लैके फिर सतनाम वाहिगुरू का सिमरन करके अपने सारे अंदर के कलेश कट लेंदे ने। चौपाई सुन सुन श्री अर्जन की कीरत, नित प्रत होत अधिक बिस्थिरत। कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे हैं कि इस तरह धन गुरु अर्जन देव महाराज जी की कीर्ति सुन सुन के, उन्होंने महिमा जस सुन सुन के निता प्रति सतगुरु जी की बड़ी सिफत होंदी है। और सिख जिहड़े ने वो चढ़ती कला विच हो के गुरु चरणों के विचों अपने घरां नूं जांदे ने। श्री गुर अमरदास के आगे भये सो सिख महा बड़ भागे। कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि जिहड़े पहले गुरु साहब जी, तीसरे गुरु साहब जी, धन गुरु अमरदास महाराज जी के समय भी कुछ सिख हुए सन। वो भी वड्डे भागां वाले नूं जदों पता लगता है कि धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अमृत सरोवर की जिहड़ी पुटाई वाली सेवा है वो पूरी हो गई है। सतगुरु जी गोविंदवाल साहब तो वापस अमृतसर आ गए ने। वो सुन सुन के सिख वड्डे भागां वाले अमृतसर साहब पहुँचते हैं। हर श्री रामदास ते कई, पाए सुमत होए सिख जई। और फिर कईयां ने सिक्खी धन गुरु रामदास के समय च धारण की सी। वो भी सियाणी मत वाले सिखां नूं जदों पता लगता है, हर श्री अर्जन की सुनकार, जिह सेवे फल पाए उधार। कि जदों धन गुरु नानक साहिब जी तो लैके जिन्होंने सिक्खी धारण की, जिन्होंने जिथे जिथे पता लगता है कि हुण पंजवें गुरु धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने अमृत सरोवर की कार सेवा शुरू की है कि जिहड़ी सेवा करके जन्म सफला हुंदा है। सो सबे आवत घर को त्यागे, खणे मृतका सेवा लागे। वो पहले बने हुए सिख भी अमृतसर पहुँचते हैं। अमृत सरोवर के विचों कुछ को पटाई जिहड़ी रहिंदी हा के मिट्टी पुटते हैं और अपने जन्म नूं सफला करते हैं। केतक करे पजावण कार,
ਮਾਟੇ ਕੀਚਣ ਲਹਿ ਸੁਧਾਰ। ਹੁਣ ਪਟਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਕਰੇ ਪਜਾਵਣ ਕਾਰ। ਹੁਣ ਕਈ ਆਵਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਵੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਵਾ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੋਂ ਪੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਪੱਠੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਔਰ ਕਈ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਕਰੇ ਪਜਾਵਣ ਕਾਰ। ਮਾਟੀ ਚੀਕਣ ਲਹਿ ਸੁਧਾਰ। ਸੰਚੇ ਮਹਿ ਈਂਟ ਕਾ ਢਾਰੈ। ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਕਰਨ ਕੋ ਇਤ ਉਤ ਧਾਰੈ। ਔਰ ਕਈ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸੰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸੁੱਕਣੇ ਵੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਇੱਟ ਕਰਕੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਸਿਰ ਧਾਰ ਢੋਵਣ ਕਰਹੀ। ਜਹਾਂ ਪਜਾਵੇ ਤਹਿਲੇ ਧਰਹੀ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਵਾ, ਉਸ ਆਵੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਗਹਿਕਾਰ ਨਿਜ ਮਾਤੇ ਸੰਗ। ਚਿੰਨ੍ਹੇ ਸੋ ਇੰਦਨ ਕਰੇ ਉਤੰਗ। ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਵਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਨੇ, ਚਿਣ ਚਿਣ ਕੇ ਤਹਿ ਤਹਿ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਲਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਰੱਖਣਾ, ਗੋਇਆ ਰੱਖਣਾ, ਗੋਇਆਂ ਦੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਮਲੀ ਪਾਉਣੀ। ਕੇਤਕ ਕੂਰਾਂ ਕਰੇ ਸਕੇਲਣ। ਹੀਂਟ ਪਕਾਵਣ ਹਿਤਕਾਰ ਮੇਲਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਲਣ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਪਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਕੁਝ ਗਿੱਲੀ ਮਲੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣੀ। ਕੋ ਭੋਜਨ ਨਿਜ ਘਰ ਤੇ ਖਾਏ। ਸਭ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵ ਕਮਾਏ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਛਕਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਦਰਬ ਅਰਪ ਹੈ ਆਏ। ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਿਹਨਤੇ ਦੇਤ ਲਗਾਏ। ਔਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਜੇ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 4 ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਓ। ਕੇਤਕ ਦੇਗ ਆਹਾਰ ਕਰਨ ਤੇ। ਸਰ ਕੇ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇ ਰਹਨ ਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਅਜਮਤ ਕੇ ਜੁਤ ਭਾਰੀ। ਜਾਏ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਨਮ ਸਨਤ ਮਝਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ, ਅਜਮਤ ਵਾਲੇ, ਕਰਾਮਾਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸਿੱਖ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਤ ਭੌਰ ਕੇ ਆਵਤ ਸੋਏ। ਸਰ ਕੇ ਸੇਵ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਪਰ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸੇਵਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਫਲ ਜਨਮ ਆਪਣੇ ਕੋ ਜਾਣੇ। ਸਗਰੇ ਦਿਵਸ ਟਹਿਲ ਕੋ ਠਾਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਨਾਲ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਰਜਨ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਜੋ ਸੇਵੇ ਸੋ ਜਾਣੇ ਸੁਆਮੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ।
ਮਹਾ ਮਹਾਤਮ ਚਹਿਤ ਬਿਥਾਰਾ, ਜੋ ਸੁਖ ਹੋਏ ਕਾਮ ਨਾ ਵਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ। ਨੌਕਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਮਾਲਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਥਾਪ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮਸੰਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਸੰਦ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਜਗ ਕੇ ਸੁਖ ਸਭ ਬਿਦ ਦੀਨ, ਪੁਨ ਪਰਲੋਕ ਮਹਿ ਸੁਭ ਗਤ ਕੀਨ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੁੱਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰ ਕੇ ਨਤਕਾਰ, ਹੋਇਓ ਜਾਤ ਖਾਨ ਵਹਿਰ ਨਿਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਕੋਈ ਪੁਟਾਈ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਧਰ ਇੱਟਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਲੰਮੇ ਦੇ ਸਮਝਾਰ, ਧਨੇ ਕੇਪ ਕੇ ਪੋਠੋ ਹਾਰ। ਇਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਲਾਕੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੜੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਬੜੇ ਧਨੀ ਦੇਸ਼, ਕੇਪ ਦੇਸ਼, ਪੋਠੋਹਾਰ ਇਲਾਕਾ। ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਛੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾ, ਕਾਬਲ ਨਗਰ ਪਿਸ਼ੋਰ ਕੰਧਾਰਾ। ਏਡੇ ਏਡੇ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਛੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾ ਦੇਸ਼, ਕਾਬਲ ਤੋਂ, ਪਿਸ਼ੌਰ ਤੋਂ, ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ। ਬਲਖ ਬੁਖਾਰਾ ਅਦ ਮੁਲਤਾਨ, ਇਤਿਹਾਦਕ ਪੱਛਮ ਦਿਸ ਜਾਣ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਲਖ ਬੁਖਾਰਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਛਠੇ ਮਾਸ ਕੈ ਸੰਮਤ ਮਾਹੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਗੁਰ ਪਾਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਦੂਰ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਈ, ਔਰ ਕਈ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰਹਿ ਕਿਤਕ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਸਰ ਕੀ, ਕਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰ ਸ਼ਰਧਾ ਉਰਕੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰ ਕੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਧਰਨ ਕਰਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਹਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਟਿਕ ਆਏ, ਜਾਚੇ ਬਿਦਾ ਸਤਨ ਕੋ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਛੁੱਟੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ 300 ਤਬ ਕਹੈ, ਹੇ ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਨੰਦਨ ਕਹਿ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਡਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਦੇਸ਼, ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵਰਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਕਹਿ ਭਰਾਤਾ ਮਿਲ ਬਣਜ ਕਰਨ ਤੇ, ਕਬ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਆਪ ਧਰਨ ਤੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਕਿੰਨੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਖੀ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਥ ਜੋਰ ਸੋ ਬਾਗ ਭਣੇ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪਿਤਾਮਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਪੁੱਤਰ ਚਾਰ ਹੈ ਰਾਵਰ ਕਰੁਣਾ,
ਬੈਠ ਦੁਕਾਨ ਵਣਜ ਕੋ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਈ 2-2 ਜਾਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਰੋਜੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਹ ਸੋ ਫੁਰਮਾਏ, ਦਵੈ ਸੁਤ ਦੇਹੋ ਹਮਕੋ ਇਸ ਥਾਏ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ 2 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇਸ ਥਾਂ ਵਾਸਤੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੁਰਪੁਰ ਮੈਂ ਬਸ ਕਰੇ ਦੁਕਾਨ, ਲਾਭੇ ਲਾਭ ਵਣਜ ਕੋ ਠਾਣ। ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ, ਗੁਰੂਪੁਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਨ, ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਪਾਰ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਮਿਲੇ, ਨਾਲੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ। ਬਾਕ ਮਾਨ ਸੋ ਆਣ ਬਸਾਵੇਂ, ਜਿਸ ਕੇ ਜੁਗ ਸੁਤ ਇੱਕ ਤਹਾਂ ਆਵੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਬਣੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੋੜ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਲਾਭ ਹੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰੋ, ਵਣਜ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਸੇ ਆਪਣੋ ਸਦਨ ਚਨਾਏ, ਦਿਸ ਦੂਸਰ ਸਰ ਸੁਦਾ ਬਣਾਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੱਖ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਬਣਾਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤੋਖ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਵਾਇਓ, ਗਨ ਹਾਟਣ ਸੋ ਬਿਉਂਤ ਬਣਾਇਓ। 2 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੱਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਿਉਂਤ ਬਣਾਈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਗੁਰ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਲੋਕ, ਆਵੇਂ ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਨਿਜ ਯੋਗ। ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆਪਣ ਵੇਚ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਾਵੇਂ, ਬਸਨ ਹੇਤ ਨਿਜ ਸਦਨ ਚਨਾਵੇਂ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਜਿੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਨਰ ਗਰ ਪੁਨ ਮਹਿ ਹੋਵਣ ਲਾਗੇ, ਆਣ ਆਣ ਬੰਸੇ ਬੜ ਭਾਗੇ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਡੇਰੇ, ਜਹ ਕਹੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਜੋਹੇਰੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵੇਖੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰਨੀ ਹੀ, ਵਪਾਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤਹ ਤੇ ਆਪ ਬੁਲਾਵੈ ਨਾਥ, ਲਾਗੇ ਸੇਵ ਜੋ ਸਰਦਾ ਸਾਥ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮਸੰਦ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਿਹਣੇ ਭੇਜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ।
भाई आओ नाले इत्थे दुकानदारियां करो, वणज करो, इत्थे घर बनाओ, गुरु के नगरी में आके नाले सेवा दे विच हिस्सा पाओ। केतक सिख आप ते आए, किन्हू टिकनार पठे बुलाए। बहुत सारे सिख तो अपने आप ही आए कि जे सतगुरु जी कृपा करते हैं रहने वास्ते थां मिलती, घर इत्थे बनाइए, दुकानां इत्थे बनाइए। और कईयां ते गुरु साहब जी कृपा करते हैं, आप सिखां नूं भेज के और ना पता दस के बुलाते हैं, भाई फलाने नूं बुला के लियाओ। पूर्ण होत जाच ना ज्यों ज्यों, सुन सुन जस आवे सब त्यों त्यों। क्योंकि जिमें जिमें दे सिखां दी कामना है, जो कामना पूरी हुंदी है। सिख ते सेवा करते हैं 1 महीना 2 महीने 6 महीने, तो जो मनोकामना पूरी हुंदी सुभाविक है, फिर ਜਿਹੜੇ पिंड ਵਿੱਚ जाण, राह ਵਿੱਚ जाण, जिथे किसी ਨੂੰ मिलन, वो जाके दसते ने भाई इन्ने दिन सेवा की, मन की कामना पूरी होगी, गुरु की कृपा होगी। और जिमें जिमें सिख सुनते हैं उवें चाह के नाल होर धा के आउंदे ने। दोहरा फररे ग्राम बिखै बसै, बहुलो श्रेष्ठ जहान। फररे ग्राम बिखै बसै, बहलो श्रेष्ठ जाट। कुंडी कर मैं धार कै, करे शेख को ठाट। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने सिख नूं कोल बुलाया, और जिहड़ा सिनेहा लैके जांदा उहनूं आम तौर पर हलकारा कहा जाता से। सतगुरु कहते हैं भी फलाना फलाना पिंड है, साडा सिख है, और सिख का नाम भाई बहलो। बहलो है जट, पर कहते उन्हें हाथ च खुंडी फड़ ली है। खुंडी फड़न तो भाव से ये जिहड़े पीरां नूं मनण वाले ने, ये जिहड़े सरवरियां नूं मनण वाले ने, हाथ च खुंडी फड़दे सन। इन्हें अपने शरीर के उत्ते हरे रंग का चोला पा रहा, वड्डी सारी हरी पग बनता है, ये सिख साडा है, पर इन्हें पहरावे पा लिया है। बहुते मनुख संग लगाए, परसे जाए निगाहे थाए। कहते उन्हें बहुत सारे लोग अपने पीछे ला लेने। सखे सरवर की जगह है, उत्थे जाके उस जगह के उत्ते जाके, उस कवर के उत्ते, मड़ियन के उत्ते जाके ये आप नक रगड़ता है। इहदे कहण ते लोग भी इहदे पिछे जाते हैं। गुरु हुक्म को सुनकर तदा, कहियो न मेल तिन्हू सो कदा। हुण जदों सतगुरु जी ने हुक्मनामा भेजिया, हलकारा हुक्मनामा लैके भाई बहलो के कोल पहुँचता है कि सतगुरु जी ने भाई बहलो तेनों बुलाया है, अपने कोल बुलाया है। हुण पहलो भाई बहलो है जट, जट जिमीदार है, पर उन्हां दे पिछे लग के मड़ियां कवरां नूं पूजदा है, सखी सरवरियां नूं पूजदा है। और कहता गुरु साहब जी किहड़े गुरु साहब जी, कदे नां नहीं सी सुनिया, कि मेरा तो कदे मेल ही नहीं होया, मैं तो किसी गुरु नूं जानदा ही नहीं। हम कब मिले नहीं कब गए, लिखन पठन को प्रथम ना पहे। कि असी तो उत्ते कभी चल के गए ही नहीं, भाई बहलो कहते हैं। मैं तो कदे गुरु साहब नूं पहलों मिले ही नहीं, उन्होंने वेखे ही नहीं। तो ये जो कुछ उन्होंने हुक्म लिख के भेज दिता, भाई इवें दा लिखना पढ़ना पहलों तो कदे नहीं होया। तिन समीप किम जावण बनाए, देखो कर विचार निज मनै। और भाई बहलो कहता कि उस हलकारे नूं सिख नूं भाई तू भी विचार करके देख, साडा इवें किवें जाना बनता है कि असी किसी गुरु नूं जानते ही नहीं, कदे मिले ही नहीं, कदे वेखे ही नहीं, तो मैं सारा कुछ छड्ड के किवें चला जावां। अपने आप दे विच तो भी पीर बन के बैठा सी शेख। भेक पिराए को तन करो, खुंडे खलरा गल मह धरो। हुण भाई बहलो जिथे कहंदे ने कि भरावा देख, मैं तो अपने हाथ च कुंडी फड़ी है, मेरा भेस मेरा पहरावा ये चोला, ये सारा सिखां वाला है। इसी देश के नरगण सारे,
ਮੁਝ ਸਨਮਾਨੇ ਚਲੇ ਪਿਛਾਰੇ। ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਖ ਸਬਣ ਮਹਿ ਮੁਰ ਬੜਿਆਈ, ਰਹਿ ਸਹਿ ਕਰੈ ਨਰ ਚਹੁੰਕਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਗੇ ਤੇ ਤੋ ਹੋਏ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਾਰਤ ਕੋ ਕਰਵਾਏ ਮਹਾਨ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਪੀਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਗਾਹ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿਗਾਹੇ ਪੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਅਬ ਬਾਤ, ਤਹਿ ਤਜ ਚੱਲਣ ਬੜਾ ਕਿਸ ਭਾਂਤ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੋਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਲਾਈ ਫਿਰਨਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਬਿਨਾ ਲਾਭ ਦੇਖੇ ਕਿਸ ਥਾਨ, ਮੂਰਖ ਪੀਨਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੇ ਜਾਣ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਲਾਭ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਪੂਜਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਵਾਧੂ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਵਾਧੂ, ਚੇਲੇ ਚਮਟੇ ਵਾਧੂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲਾਭ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੂਰਖ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹਿਮ ਸੁਣ ਕੈ ਸਿੱਖ ਚੱਲਿਓ ਸੋ ਗਇਓ, ਗੁਰ ਸੋ ਸਰਬ ਜਨਾਵਤ ਭਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਾ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਨਾਹਿਨ ਮੇਲੀ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਆਇਸ ਪੇਲੀ। ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਸਿੱਖ ਤੇ ਸਗਰੇ ਤਿਸ ਬਾਤ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਬੋਲੇ ਮੁਸਕਾਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾ ਪਏ, ਔਰ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਬਹੁਰ ਜਾਏ ਕਹੋ ਹੁਕਮ ਹਮਾਰਾ, ਸੁਧ ਨਾ ਰਹੇ ਤੋ ਹਿਰਦੇ ਮਜਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਫਿਰ ਸੁਣਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਜਾਤ ਤੁਰਕ ਕੀ ਗੋਰ, ਮਾਨੇ ਬਿਨ ਬੁੱਧ ਤੇ ਕਰ ਜੋਰ। ਕਿ ਬਿਨਾ ਅਕਲ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਸਮਝ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭੇਡ ਚਾਲ ਨਰ ਮੰਦਰ ਕੇਰੀ, ਹੋਤ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਅਪਰ ਕੋ ਹੇਰੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੇਡ ਚਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਭੇਡ ਚਾਲ ਨਹੀਂ, ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਨ ਹੈ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ, ਮਾਨੇ ਤੁਰਕ ਜਨਮ ਕੋ ਹਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੁਰੇ ਭਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਵੇ ਜਗਾ ਕੇ ਐਡਾ ਕੀਮਤੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਹਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੋਹੇ ਲੋਕਣ ਮੈਂ ਨਹਿਨ ਸਹਾਈ, ਪੂਜੇ ਗੋਰ ਨਰਕ ਪੁਣ ਪਾਈ। ਕਿ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪੂਜਣਾ ਨਾ, ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਗੁਰ ਘਰ ਕੋ ਦਾਸ ਸਦੀਵਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਮਹਾ ਮਨ ਨੀਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਈ ਬਹਿਲੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਦਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਨ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
जहे जहे भा अवतार हमारा, तहाँ तहाँ तै साथ संभारा। सतगुरु कहते हैं उन्होंने जाके कह दी, हुक्मनामा सारा लिखिया सी कि जदों जदों असीं अवतार लिया, जिथे जिथे लिया पाई, उत्थे तेरा तो मेरा साथ रहा, साडा असीं तो मेल ही हैं, तू साडे नाल रहा है। जन्म मरण को कष्ट मिटाए, समा भयो प्राप्त अबे आए। भाई कई जन्म तू साडी सेवा की, हुण समा आया है कि तेरा जन्म मरण का जिहड़ा दुख है हुण ते फल देना है, दुख कटना है। अनक जन्म मह घाले काल, तिसको फल अब मिले विसाल। भाई एक जन्म की गल नहीं, अनेका जन्म तू घालना काली है। ये जन्म है सफला करन दा, हुण दा फल मिलना है। जिस अमृत को जाचत जबै, समा जान प्राप्त सो अबै। कि भाई बहलो जेड़े अमृत दे तू जाचना समय समय ते हर जन्म दे विच करदा रहा ना, मिलिया नहीं। बस वो अमृत दा हुण समा है, वो अमृत तेनू हुण मिलना है। हिम सुन कै सिख पुणे सिधायो, श्री गुरु को फुरमान बतायो। सिख ने सुने सतगुरु का लिखिया होया सारा हुक्म फुरमान, ये जाके भाई बहले नूं फिर दस्या, सुनाया भी और हुक्मनामा दिता भी। अणक जन्म के मेली यह मुक्त होण को जाचत रह। सिख कहता कि भाई बहलो गुरु साहब जी कहते हैं तू अज दा नहीं, और सतगुरु जी कृपा भी करते हैं। भगत रविदास जी कहते हैं बहुत जन्म बिछरे थे माधो, अब जन्म तुम्हारे लेखे पर लेखे लगेगा ता जो समझ आवे कि भाई बहलो तू कई जन्मां दा गुरु साहब जी का मेली है, उन्हां दा साथी है। तू मुक्ति मंगदा रहा, अमृत मंगदा रहा, पर मिलिया नहीं। सो अब समा पहुँचो आए, गुर टिक चलो लिहो सो पाए। हुण समा आ गया है, जेड़े अमृत की मंग करदा रहा ना, हुण वो अमृत गुरु साहब तू जाके लै लै भाई, वो मुक्ति प्राप्त कर लै। सुन बहलो चक्रत होए रहे हो, किते बार सोचत पुण कहे हो। ये सुन के भाई बहलो जी हैरान हो गया, और कितना समा तो पहलो सोचता रहा, फिर बोलिया मैं अज्ञानी जानत नाही, हुतो जन्म कित जाचक आही। भाई बहलो कहता कि भाई मैं तो अज्ञानी हाँ, पिछले जन्मां बारे मैं की जाना कि किन्ने को जन्म होए किन्ने को नहीं होए, मैं अमृत मंगता रहा कि नहीं मंगता रहा, मैनू की पता। सतगुरु पता कोई दिखरावे, नहीं सकते कर मोहे बुलावे। कि जां तो गुरु साहब ने कहो कि पिछले जन्म का कोई पता देना, कोई समझ देना, फिर तो अपने को बुला लेना, फिर तो गल बनती भी है। नहीं तो एवें को कहे कि पिछले जन्मां का मेली मैं किवें मन लवां। इम कह सिख की सेवा ठानी, निम्यो गुरु दिस मन क्रम बानी। इस तरह कह के भाई बहलो ने पिछली वारी तो सिख नूं पानी भी नहीं सी पुछया, पर हुण बदला इन्ना को आ गया कि सिख की सेवा की, जल पानी छकाया और वापस भेज दिता कि गुरु साहब ने कहो पहलो कुछ विखाओ। भौर पयो सिख करो विसर्जन, हाथ बंद कै बहु बिनती भन। कहते रात रखिया लंगर पानी छकाया, सवेरे हुई भाई बहलो ने सिख नूं तो विदा किया, नाले हथ जोड़ के बेनती की। सतगुर पता देह अब मोही, तब आवन निश्चय तित होही। और अंदरों कुछ मन गया, हथ जोड़ के भाई बहलो कहता कि सतगुरु जी नूं बेनती कर दी मेरे वालों कि कोई ना कोई पिछले जन्म का पता विखाउण, कुछ समझ देन, कुछ ना कुछ पता तो लगे, फिर मैनूं अपने को बुला लेना। यो सुन गयो सिख गुर पास, सर्व भांत कीनस अरदास। सारा कुछ सिख ने सुनिया, गुरु का सिख सतगुरु के चरणों में आया और धन गुरु अर्जन देव जी ने बेनती करके सारी गल दसी कि पता चाहत कह मैं अज्ञानी, भा अदेन कह बिनती बानी। कि सतगुरु जी भाई बहलो पिछले जन्मां वाला कोई ना कोई पता चाहता है कि बहुता नहीं एक जन्म का तो कुछ ना कुछ तो पता लगे।
ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ 1-2 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ